ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं इंद्रजीत कौर मान आम आदमी पार्टी हल्का नकोदर तो उम्मीदवार हाँ जी। अज मैं बिलगे दे विच आई हाँ जी। बिलगे का समूह पत्रकार भाईचारा आप सब नूं बहुत बहुत प्यार भरी सतਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल। और मेरे नाल कौंसलर मैडम गुरमीत कौर जी, साडे ट्रेड विंग के शहरी प्रधान जिहड़े बिलगे दे ने अनूप पंडित जी, और औजले तो जसविंदर औजला जी, और होर सारे दर्जा बदारजा जिहड़े अहुदेदार साहिबान इत्थे पहुँचे ने। साडे वल्लों सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ पत्रकार भाईचारे का बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़ा उन्होंने मौका दिता मैनूं अपने सन्मुख होण दा। और अज असीं गलबात करांगे जी बिलगे दी नुहार और बिलगे दीयां प्रॉब्लम्स के बारे च। मैडम जी पहली गल तो तुसीं इलैक्शन में खड़े हैं, चलो बहुत बहुत बधाइयां तुहानूं। तुसीं बिलगे का की एजेंडा लैके चले, की विकास के काम तुसीं जिहड़े अज तो बहुत सारे जिन्ने भी मतलब कि इत्थे MLA आए आ सारे तकरीबन लारा ही लाया आ कि तुसीं भी उन्हां विचों आ, तुसीं बिलगे के विकास बारे कुछ इहो जिहा प्रोग्राम लैके आए हो जिहड़ा कि लोकां नूं सहूलतां मिल सकण। मैनूं दस्सण लई बड़ी खुशी हुंदी आ कि मैं जदों पहली वारी केजरीवाल साहब नूं मिली हां, उन्हां ने इलाके दे विचों पूरी सीट दे विचों जां मेरे अपने पिंड के विकास का उन्हां दे कोल प्रॉपर मॉडल सी सारियां चीज़ां। और उन्होंने वो हैल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, अपने नौजवानों का जो भी साडा हैल्थ सिस्टम का बनदा, और हर चीज़ खास करके वातावरण सारिया चीज़ों का जिहड़ा बुलंदा वो लैके बैठे सी। और उन्होंने मैनूं ये कहा सी कि अज तो तुसीं डट जाओ, जिवें तुसीं अपने पिंड का विकास किया, ये विकास मैनूं तुहाडी सीट दे हर पिंड का ते हर शहर का चाहिए। और मैं उस दे उत्ते उस एजेंडे के उत्ते इलैक्शन लड़नी आ। बिलगे दियां सारियां प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ, क्योंकि मैं इस एरिए तो मैं चंगी तरह जानती हाँ। और प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ग्राउंड लैवल ते जिहड़ा एक सरपंच प्रॉब्लमां जानदा हुंदा पिंड दियां, और जिहड़ा जुड़िया होवे ज़मीन दे नाल, जिहदी काम करन दी विल पावर होवे, जिहनूं काम करन दा शौक होवे, वो मुੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ बहुत बेहतर तरीके नाल समझ सकदा जी। और मैं समझदी हाँ जी। नंबर 1 ते तुहाडा जिहड़ी बहुत चिरां तो तुहाडी मंग चली आ रही वो हैगी रिंग रोड की। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, जिहड़ा बहुत पहलां ये काम हो जाना चाहिए सी। जे विकास उस थां दा हुंदा जां उस सूबे दा उस शहर दा हुंदा जिहदियां सड़कां आउण जाण दे साधनां वास्ते बेहतर होण, वो जिहड़ा नगर आ वो बहुत विकास करदा। आपां पहल दे आधार ते जिहड़ा वो एजेंडा रिंग रोड दा लैके आवांगे। सैकेंड, मैं तुहाडे छप्पड़ बहुत चंगी तरह सारे देखे हुए ने। इनफैक्ट मेरा अपना बिजनस भी आ, और मैं मेरा ख्याल है मैं बिलगे दे हर छप्पड़ के उपर थोड़ा बहुत काम कदी ना कदी किया होया। और जदों ये काम किया जाता सी, और मैं उदों भी ये चीज़ दसदी सी कि तुहाडा ये तुसीं सिर्फ खाना पूर्ति करदे हो, ये काम नहीं है। 2019 दे विच मैं एक तुहाडा इत्थे काम करके गई हाँ। 3 किल्लियां दा छप्पड़ ते ओहदा एस्टीमेट सी वो 5 लाख रुपए का। मैं तुहाडे मौके ते जिहड़ा इंजीनियर सी जेई सी, मैं उन्होंने फोन लाया सी कि तुसीं ये एस्टीमेट किवें बनाया, कि इस चीज़ नूं मुख रख के एस्टीमेट बनाया, कि तुसीं सिर्फ पानी कढवाउणा चाहुंदे छप्पड़ दा, कि तुसीं किहड़े विकास नूं मुख रख के तुसीं ये जिहड़ा बनवाया। वो कहंदा जी साडे हत्थ खड़े आ, इन्ने की एस्टीमेट बनदे हुंदे। मैं कहा तुसीं जिहड़ा 5-6 छप्पड़ां दे उत्ते 5-5 7-7 लाख रुपया लाउणा, ये तुहाडा जिहड़ा छप्पड़ आ ये कल्ले दे उत्ते 30-35-40 लाख रुपया घੱਟ तो घੱਟ लगना चाहिए, तां जाके ये अगले 10-15 साल तुहाडा चलेगा। और उस तो बाद तुहाडा सिविल हॉस्पिटल इस इलाके का तुहाडे वो सारिਆਂ दे सेम ने जी। नूर महल का भी यही हाल आ, बिल्डिंग खड़ी आ, डॉक्टर नहीं आ, दवाइयाँ नहीं आ, किसी किस्म की कोई मुੱਢਲੀ सहायता भी तुसीं अपने सिविल हॉस्पिटल चों नहीं लै सकदे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ बहुत चंगी तरह जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा जिहड़ा आ वो हैल्थ ते एजुकेशन आ। सब तो पहला हैल्थ का जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ ਉਹਦੇ ते गौर की जाऊगी, उन्होंने बेहतर बनाया जाएगा, स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा, ਆਪਾਂ अपने सोशल सिक्योरिटी ਨੂੰ बेहतर बनाया जाएगा, बच्चों के फ्यूचर देखना। असी पंजाब ਨੂੰ बहुत दूर तक केजरीवाल साहब की जिहड़ी समझ आ जां जिहड़ा उन्हां दा काम दा तरीका है वो सिर्फ तो सिर्फ जिहड़ा वो आम लोगों के नाल जुड़िया होया, हर तरह दियां उन्हां दियां भावनावां दे नाल जुड़े हुए ये काम ने जिहड़े आपां पहल दे आधार ते करांगे जी। मैडम जी 2 सरकारां बिलगे दे विच रहीआं, रिंग रोड उन्हां कोल नहीं बनिया, ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। नहीं,
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹਾਂ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 7 ਏਕੜ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ 7 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਛੱਪੜ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪਈ? ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਛੱਪੜ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਛੱਪੜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 3-3 4-4 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਸੀਂ 6-7 ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਛੱਪੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਗਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਛੱਪੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਨਗੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, 2 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬਿਲਗੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬੂਟੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ April May ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੀ ਆ। ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ?
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਲੈਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ। ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਵਰਕਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ। ਵੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸ਼ਬਦ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 4-5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 MLA ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 20 MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। 60 MLA ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ 20 MLA ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਬਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮਹਿਜ਼ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਸਤਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਭੱਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਚੀ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੂੰਗੀ। ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੂੰਗੀ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਫਿਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜੀ, 2012 ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ NRI ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ NRI ਇਹਦੇ ਨਾਲ? NRIs ਦਾ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਹਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਈ ਆ ਗੱਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ NRIs ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ NRIs ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ CM ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਬ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਐਬ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਗੜੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਇਹ ਐਬ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ? ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਬ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਐਬ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਬ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ED ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ CM ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ।
मैं सही पुੱਛੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ-ਲॉ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਚੋਣ ਦਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ CM ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ CM ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ MLA ਆਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਮੂਹ ਬਿਲਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।